सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाय। दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे पेट भरियो पशुआ जो सोयो। मनुख जन्म है हारियो, साध संगत कबहू नहीं कीनी। रचियो तंदै झूठ, सुआन सुकर बाईस जिवै। भटकत चाल्यो ऊठ, आपस को धीरग कर जानै। औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना। मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी, बाजीगर बेकाम। निंदा करते जन्म सिरानो, कबहू न सिमर्यो राम। कहो कबीर चेतै नहीं, मूर्ख मुगध गवार। राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। बेसुमार अथाह अगनत तोलै, जो बुलाव हो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कबीर राम ना छोड़िए, तन धन जाए ता जाऊ। चरण कमल चित बेदया, राम है नाम समाऊ। कबीर जो हम जंत बजावते, टूट गई सब तार। जंत बिचारा क्या करे, चले बजावन हार। जंत बिचारा क्या करे, चले बजावन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज
पतित पावन भगत वशल कृपा निध दया निध करुणा निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है। सतगुरु साहिब जी ने अपार मेहरामत दया बख्शिश करके सानू सब नूं अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच सतसंगत रूप विच जुड़ बैठ के गुर शब्द दे नाल अपनी प्रीत गुर शब्द दी विचार नाल ज्ञान दी रास नूं संचण दा उद्यम बख्शिश करके मनुखा जीवन नूं सफल करन दा अवसर प्रदान कीता है जी, नवाजिश कीती है जी। बड़े सुभागशाली हाँ जो सतगुरु की बख्शिश नूं गुरु की हजूरी दे विच बैठ के मानण दा प्राप्त करन दा यतन कर रहे हाँ। सतगुरु साहब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने हर तन जिन्नी संजिया सेई गंभीर अपार जियो। जिवें असीं दुनियावी तौर ते देखीए ना ते कुछ जिहड़े बचपन दी अवस्था विच बच्चे हुंदे ने, अगर वो अपनी 5-7 साल की आयु तो बाद भी आम वो खेडण मल्लण वाले तरीके वाले पासे ही रहन ते किसी पाठशाला दे विच जाके विद्यालय दे विच जाके अपने जीवन की घाड़त ना काढ़न तां उन्हां दी मासूमियत नूं फिर मासूमियत नहीं समझिया जांदा। उन्हां नूं फिर नालायक हौली हौली समझण लग पैंदे ने कि विद्यालय की तरफ क्यों नहीं जा रहे, बचपन इन्हां दा बीत चुका है, मतलब 10-12 साल दे हो गए ने। इसे प्रकार जिहड़े मनुख दी तोर जिहदे कदम अपने जीवन की घाड़त लई गुरु की तरफ नहीं चले, जिहदे अंदर दी किसी प्रेरणा ने शुद्ध हो के रब्बी सिमरन का हिस्सा बन के अपने जीवन की तोर नूं गुरु द्वार वाले पासे नहीं मोड़िया, वो अपने जीवन च भावें सोहणे होण दे चंगे होण दे किन्ने भी पैमाने जां किन्नियां भी दलीलां जां उहदे प्रमाण समाज होर सब दे सामने रखे, पर गुरु साहब जी कहंदे उत्तम वो ने जिन्हां दे अंदर कोई दैवी प्रेरणा वसी, गुरु शब्द का प्रेम जाग्या, गुरु द्वार ते मस्तक रख के उन्होंने अपने जीवन की सफलता नज़र आई तो कुछ अमोलक संचण का उन्होंने दे अंदर एक प्रबल इच्छा पैदा हुई। गुरु साहब जी कहते जिन्हां अंदर ये पैदा होया है सारा कुछ, वो जे साध संगत विच गुरुद्वार जाके जुड़ बैठे ने उही सोहणे ने। किवें सोहणे ने? उन्हां दे नेत्र गुरु का दर्शन करनगे, उन्हां दे श्रवण गुरु के जस नूं श्रवण करनगे, उन्हां दी जिहड़ी रसना है प्रभु दा गुणगान करेगी, हिरदा उन्हां दा गुरु शब्द दी विचार दे नाल शवच्छ होएगा, सुरत उन्हां दी संसार वल्लों हट के निरंकार दी तरफ चलेगी। इस करके उन्हां दा बैठना उन्हां दा उत्थे जुड़ना सोहना है। इस करके आप जी बड़े सुभागशाली हो जो गुरु कृपा सदका ऐसा शुभ जतन निर्मल उद्यम निरंतर करते हो। सतगुरु की कृपा सदका आप जी भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी के लड़ीवार श्लोकां की व्याख्या श्रवण करके गुरु बख्शिश नूं मानण दा यतन कर रहे सी। लड़ीवार श्लोकां की व्याख्या दे नाल विचार रूप दे विच जुड़न दा यतन करिए जी। विचार प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर राम न छोड़िए तन तन जाए ता जाओ। भगत कबीर साहब जी लड़ीवार श्लोकां दे रचना के अंतर्गत इस तो पहले श्लोकां विच भगत साहब जी ने बख्शिश की सी कि उत्तम पुरखां की संगत हौली हौली मनुख के जीवन दे विच परिवर्तन लिया दिंदी है। इस करके जब उत्तम पुरखां की साध रूप की संगत गुरु की संगत रूप का एक साधन प्राप्त होवे तां उहदे विच अगर
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਧੇਕ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਆਤਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਓ, ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੂੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਏ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਤਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ, ਦਵੈਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਾ, ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੀਆਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਰਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀਆਂ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 20, 25, 40, 50, 70, 80 ਵਰ੍ਹੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟਿਕਾ, ਸਕੂਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਯਤਨ ਕਰ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰਫ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਦਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਆ ਘੇਰਨ, ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਅਲਗ ਜਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਅਲਗ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਗ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਵੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਨ ਤੱਤੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਖਿਆਲ ਹੋਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਵਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਰੋਗ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਿਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛਿੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਮਾ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋੜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਡਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਕਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਕੜ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਚੋਣ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਫਿਰ ਵਾਸਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇਪਣ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲਟ ਨਾ ਤਰਫ ਜਾ, ਤੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਆਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇਨਾਮਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਤਵ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਸੰਚਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਏ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਸੰਪਦਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਡੇਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੰਪਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ, ਸੰਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ।
इस करके कि उत्तम साधना की रीत है। हुण असीं गुरु अमरदास साहब जी के जीवन की ना महिमा श्रवण करते हैं। सतगुरु साहब जी की बिरध अवस्था सी। बिरध अवस्था दे विच सतगुरु साहब जी ने, क्योंकि पता लग गया, भावें 21-22 दफ़ा धार्मिक स्थान की यात्रा की है, पर पता लग गया कि जो गुरु अंगद देव साहब की शरण प्राप्त हुई है, इस शरण दे विच बैठ के जिहड़े पलां दी मैं साधना कर लवांगा वो मैनूं दोही जहानी राज दिवाउण वालियां हन। तां फिर उन्होंने अपनी बिरध अवस्था दे विच भी एडी गाखड़ी घालना घाली। तां भगत कबीर साहब जी कहंदे तन तन जाए तां जाओ। जीवन दे विच कुछ भी कुर्बान करना पवे, यही दो प्रमुख हुंदे ने, जां तन जां धन हुंदा बंदे कोल। तां भगत कबीर साहब जी कहंदे ठीक, इस करके राम ना छोड़ीए तन तन जाए तां जाओ। जीवन दे विच किन्ना कुछ चलिया जांदा रहे, इस गल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हुण इसे प्रकार ते मतलब जदों प्रभु याद दे विच जुड़दा है, उदों बंदे दा जे बहुता कुछ कुर्बान भी हो जाए तो इस कुर्बान का निराशा नहीं पैदा करता, वो इहदा परसपैक्टिव वड्डा बना लैंदा है। जिवें सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साहिबजादे शहीद हुंदे ने, पर उन्हां दे अंदर प्रभु की याद है, राम नाम दे नाल जुड़न करके वो दुनियावी नुकता आखदा है कि तुहाडा परिवार चलिया गया, पर वो आखदे ने कि मेरी अमानत अदा हुई। इहदा भाव की है कि जदों बंदा बंदगी दे उच्चे अभ्यास च चलिया जांदा है तो उहदे तन दी धन दी भी अगर कुर्बानी लग जाए तो वो इनू भी सफल समझदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता हुंदा कि इसे धन नाल ही कमाया, तो जे यही मेरे जतन दे विच मददगार साबित हो जाए तो चंगा है। तो इसे प्रकार गुरु नानक साहब जी किते उदासियां दा भ्रमण करदे किसी नगर विच गए, किसी एक द्वार ते जाके गुरु साहब जी नगर दे बाहर बैठे। एक उत्थे बहुत धनवान सेठ आया, तो गुरु बड़ा निराशा के भाव विच सी। तो गुरु साहब जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा कि इन्हूं पुछ किस गल करके है। तो गुरु साहब जी जद कहण ते भाई मरदाना जद पूछया भी किस गल की निराशा है, वो कहण लगा जिंदगी भर बड़े छल कपट बेईमानी जां मेहनत करके बहुत धन संचित किया है, हुण मैनूं लगदा मौत थोड़ी निकट नज़र आ रही है, लगदा सारा कुछ छड्डना पएगा। तो मैं सोच रहा कि मेरी इन्नी कीती मेहनत छल कपट बेईमानी की फिर एवें गई, फिर फायदा तो कोई होया ना। तो फिर हुण ये निराशा मेरे इस करके है। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि ये निराशा तेरी जिहड़ी है ये आस दे विच एक जीवन की उम्मीद विच भी पलट सकती है। कहण लगा किस तरह? गुरु नानक साहब ने कहा जिहड़ा तन अपने आप लई संचिया, अपनी संपदा लई संचिया, अपनी सहूलत लई संचिया, जे उही लुकाई दे लई लुका देवें तो ये तेनों सुख देवेगी, क्योंकि वो धन तेरे कोल है, तैनूं कोई लाभ नहीं पहुँचा रहा। पर जदों एक लोड़वंद के हित विच चला गया तो उहदे जीवन विचों पैदा हुई असीस जां जिहड़ा धनवाद है वो तैनूं तेरे जीवन का टिका दे। इस करके इनू दूजे रूप दे विच पलटा दे। तन तन जाए तां जाओ, जे राम नाम दे मार्ग तक जाण दे लई चाहे धन की कोई साधना जलनी पए, चाहे धन का कोई अर्थ लगाउणा पवे, गुरु साहब जी कहंदे तां भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी वड्डी प्रीत है। तो इस प्रकार असी गुरबाणी दे विच बड़े ऐसे वाक पढ़ते हाँ। सतगुरु साहब जी गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मन रे साचा गहो विचारा, राम नाम बिन मिथ्या जानो सगरो ए संसारा। और दूजी गल सदीव की रहन वाला है, सदीव की रहन वाला है। गुरु तेग बहादुर साहब जी श्लोक पढ़ते हाँ, दो चीज़ां थिर हन, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। हुण मतलब मनुखता शुरू तो ही अज्ञान च चल रही है। हुण उदाहरण के तौर पर गुरबाणी च पढ़ते हाँ, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। कहते सोने की लंका सी, उन्होंने छड्ड के जानी पई, पर पता नहीं ऐसी किहड़ी दौड़ लगी हुई है कि असी भी सोने की लंका खड़ी कर ही लईए, शायद साडा जीवन सफल हो जाए। तो भगत कबीर साहब जी कहते इस प्रकार आरंभ दे विच गल चली सी, एक त्याग, एक शुभ त्याग बना के रखना चाहिए है, जिहदे विच प्रभु की याद का सिलसिला पैदा हो सके। तो भगत कबीर साहब जी कहते चरण कमल चित बेदिया, राम है नाम समाओ। मेरा चित प्रभु चरणों नाल जुड़िया होया है, इस करके उहदे विच समा रहा हाँ, इस करके जीवन की बारी कोई सुध नहीं है। इस प्रकार बंदगी का मुकाम देखो, गुरु अर्जन साहब जी के वाक हैं कि तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। कि जे इस पद्धर की भी कुर्बानी एडा वड्डा त्याग भी करना पवे तां भी मैं अपने प्रभु की प्रीत का मार्ग
ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਰੰਗੀ ਆਦਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੰਗੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਗੱਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀਅਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਣਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਹਤ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ। ਆਹਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਤਬਲਾ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਤ ਨਾਦ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਹਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਸਣਾ, ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਸੁਰਤ ਇੰਨੇ ਸੁਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤ ਭਾਵ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਵਜਾਵਨਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਜੀਓ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਉ ਫੁੱਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਸਾਧ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਸੰਪਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੱਜ ਫੇਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੱਜ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ
कि इस देह दे विच जिहड़ा देह रूप साज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪ ਸਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਗੱਜ ਫੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨਸਾ ਦਾ ਗੱਜ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਲੋਭ ਹੋਰ ਪਰਾਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੁਕਤਾ ਅਰਜ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਜ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਜ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਤਪੱਸਿਆ ਵਰਗੀ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਸਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਨਰਜੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਸ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ। ਮਤਲਬ ਆਲਸ, ਨੀਂਦ, ਬੇਮੁਖਤਾਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੀਨ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਜ ਫੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟੋਲੇ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਵਜਾਵਤੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਪਕੜੋ। ਸਾਜ਼ ਪਕੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਪਕੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਕੜੇ, ਵੱਖੋ ਵਕਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਫੇਰੇ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰਮਝ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੀਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ M.Tech ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਅਲਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੌਸ ਬਣਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗਾਇਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਇਨ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਇਲ ਕਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਪੰਛੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਵਾ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ, ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ ਗੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੱਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ ਦੇਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਮੈਂ ਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, WHO ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵੀ 3-4 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਨ ਦੇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਹ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਨਵੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਲਓ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ